ఇచ్చెను బ్రహ్మొక సలహా పాలకడలినే అందరు చిలుక లభించునందున అమృతము ఉండదు వారికి ఇక మరణం మందరగిరిని కవ్వం చేసి వాసుకినే మరి త్రాడుగా మలచి సురలను కూడి కడలిని చిలికిన అప్పుడు లభించు అమృతము దేవతలంతా అర్భకులే ఇక వారికి వాటా వలదింకా అమృతమంతా మీకే దక్కును విరించి ఇచ్చెను ఒక సలహా అంతట సురులు అసురులు కలిసి కడలిని చిలుకుట మొదలిడిరి మందరగిరి ఆ పాలకడలిలో మునిగిపోవడం మొదలిడెను అంతట విరించి సలహా మేరకు అందరూ చేరిరి హరికడకు వేడిరి హరిని సాయము చేయగా పాలకడలి చిలుకుట కొరకు హరిదాల్చెను కూర్మావతారము వీపున మందరగిరి మోసేను అంతట చిలుకగా తొలుత పుట్టెను ప్రాణాంతక హాలాహలము ఆ విషం
विज्ञानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये। गोपालार्य गुरुत्तमादधिगत श्रीमद्रहस्यार्थविद संकल्पित सप्तविंशतितम श्री महालक्ष्मी याग महोत्सवाख्ये कर्मणि अद्य चतुर्थ दिवसे श्री लक्ष्मी नारायणयोः मुखोल्लासार्थम् एवं लोके परस्पर समरोद्रेक निवारणद्वारा सर्वेषां देशानां शान्ति सौमनस्य अवाप्त्यर्थं लक्षवृन्द पुष्पार्चनं करिष्ये। ओम गोविन्दाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम घोक्षजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः, ओम कमलानाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम वसुदेवात्मजाय नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम लीलामानुष विग्रहाय नमः, ओम श्रीवत्स कौस्तुभधराय नमः, ओम यशोदावत्सलाय नमः, ओम हरये नमः, ओम चतुर्भुजात्मजक्रासिगदाशार्ङ्गाद्युधायुधाय नमः, ओम देवकीनन्दनाय नमः, ओम श्रीशाय नमः, ओम नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः, ओम यमुनावेगसंहारिणे नमः, ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः, ओम पूतनाजीवितहराय नमः, ओम शमनासुरभञ्जनाय नमः, ओम नन्दव्रजजनानन्दिने नमः, ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः, ओम नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः, ओम नवनीतनटाय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम नवनीतनवाहाराय नमः, ओम मुजुकुन्दप्रसादकाय नमः, ओम षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः, ओम त्रिभङ्गिने नमः, ओम मधुराकृतये नमः, ओम शुभवागमृताभीन्दवे नमः, ओम गोविन्दाय नमः, योगिनां पतये नमः, ओम वत्सवालचलाय नमः, ओम अनन्ताय नमः, ओम धेनुकासुरभञ्जनाय नमः, ओम तृणीकृतकृणावर्ताय नमः, ओम यमलार्जुनभञ्जनाय नमः, ओम उत्तानकालभेत्रे नमः, ओम कमालश्यामलाकृतये नमः, ओम गोपगोपीश्वराय नमः, ओम योगिने नमः, ओम कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः, ओम इळापतये नमः, ओम परञ्ज्योतिषे नमः, ओम यादवेन्द्राय नमः, ओम यदूर्ध्वहाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम सर्वपालकाय नमः, ओम अजाय नमः, ओम निरञ्जनाय नमः, ओम कामजनकाय नमः, ओम कञ्जलोचनाय
कृष्णाम्बरधराय नमः ॐ मायिने नमः ॐ परमपुरुषाय नमः ॐ मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः ॐ संसारवैरिणे नमः ॐ कंसारये नमः ॐ मुरारये नमः ॐ नरकान्तकाय नमः ॐ अनादिब्रह्मचारिणे नमः ॐ कृष्णाभ्यसनकर्षणाय नमः ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः ॐ दुर्योधनकुलान्तकाय नमः ॐ विदुराक्रूरवरदाय नमः ॐ विश्वरूपप्रदर्शनाय नमः ॐ सत्यवाचे नमः ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः ॐ सत्यभामादताय नमः ॐ जयिने नमः ॐ सुभद्रापूर्वजाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ जगन्नाथाय नमः ॐ वेणुनाथविशारदाय नमः ॐ वृषभासुरविध्वंसिने नमः ॐ बाणासुरकरान्तकाय नमः ॐ युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः ॐ बर्हिबर्हावतंसनाय नमः ॐ पार्थसारथये नमः ॐ मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः कल्याणि भले भले श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं जगतां मात्रे सर्वभूतहिते रते विष्णुवक्षो निवासिन्यै श्रियै कारुण्यमूर्तये मङ्गलाशासनपरैः सदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ हृषीकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ संकर्षणाय नमः ॐ
ॐ ध्यात्सदाय ॐ कृष्णाय ॐ वैराक्षाय ॐ भगवद्भदाय ॐ प्रबुद्धाय ॐ त्रिविधधान्य ॐ पवित्राय ॐ मनोस्वराय ॐ ईशानन्द्रार्थाय ॐ प्राणाय ॐ ज्येष्ठाय ॐ ज्येष्ठाय स्नानं समर्पयामि भूमावोहिष्ठामि वस्तानौ ज्येष्ठभातना महेरणा चक्षते शिवतमोरथस्तस्य वारे देहनः वसुदेरमातरः तस्मा अरङ्गमामोदस्य क्षयानि जन्मथा आपो जनयथाजनः स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ॐ युवं वस्त्रवग्नं समर्पयामि ॐ युवं वस्त्राणि वसावसाथे युवरक्षद्रावन्तवहदकाः अवादरदानदानि विश्वारथ यज्ञोपवीतार्थं पुष्पं समर्पयामि ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् दामि होमः परेष्ट्रियं जिदाय नमः मदभुजे नमः ॐ गच्छापाशने नमः ॐ नित्यहन्त्रे नमः ॐ करुणा अरुणानुजाय नमः ॐ अंशुमन्ताय अमलांशाय नमः ॐ పాత లీలా నిద్రమదులతో ప్రహ్లాదుడికి ఇందుగలడు అందు లేడని సందేహము వలదు ఎక్కడ చూచినా చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెదకి చూచినా అందందే కలడు. మొత్తం అంతటా భగవంతుని చూసేటువంటి ఒక గొప్ప స్థితి ప్రహ్లాదుడికి ఉంది. అటువంటి స్థితిని మనము సంపాదించుకోవాలి. అటువంటి స్థితిని పొందటానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి. అలా కాకుండా ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఏదొక యంత్రం విడిపోయినట్టుగా విడిపోతుంది. పూజ దగ్గర కూర్చుంటే విష్ణు సహస్రనామం అలా వెళ్ళిపోతుంది, మనసు ఇంకో తోటకి ఇంకోలా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆ మనసు ధ్యానించేది పిల్లల గురించో, తాపత్రయాల గురించో, పెళ్ళిళ్ళ గురించో, ఇంటి యజమాని వచ్చి అద్దె ఎక్కడ అడుగుతాడనో, ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నెన్నో సమస్యలన్నీ వచ్చి పడతాయి తప్ప ఇక్కడ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం కూడా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇది పూర్తి అయిన తర్వాత ఆ ఆఖరిని మనకి గుర్తొస్తుంది అనమాట, ఇదేమిటి ఇప్పటిదాకా మన మనసు ఎక్కడ తిరిగింది అని. అందుకని అంత చంచలమైనటువంటి మనస్సుని భగవత్పరం చేసి నిష్ఠగా నిగ్రహించి ఆ దైవం యొక్క వాక్కు మీద కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క రూపం మీద కానీ మన ధ్యానాన్ని మన శ్రవణాన్ని నిల్పగలిగిన నాడు ఒక్క క్షణంలో ముక్తి వస్తుంది, మనం కోరుకున్నటువంటి ముక్తి వస్తుంది. ముక్తి అంటే ఏమిటండి? మోక్షం. నారద మహర్షి శ్రీమన్నారాయణుని అడిగాడట, స్వామి మోక్షం ఇచ్చే జనార్దన కదా, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పాపం చాలా చాలా రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, చెప్పుకోలేరు, మింగలేరు, బయటికి కక్కలేరు, లోపల ఉన్నటువంటి బాధలను కానీ బయటికి చెప్పినట్లయితే నలుగురిలో అల్లరి, ఇటువంటి స్థితిలో ఇన్ని కష్టాలు పడుతుంటే ఈ సంసారం అనే సముద్రంలో వాళ్ళు పడి నానా బాధలు పడుతుంటే మీరు తలుచుకుంటే వాళ్ళకి ఆ కష్టాలు తీర్చలేరా? మీరు తలుచుకున్నట్లయితే వారికి ఆ మోక్షాన్ని ఇవ్వలేరా? ఎందుకు స్వామి మీ సంతానమైనటువంటి జగత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఇన్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు అని నారద మహర్షి శ్రీమన్నారాయణ్ణి అడిగాడట. అడిగితే ఏమని చెప్పారయ్యా అంటే, నారద వాళ్ళందరూ అలా కష్టపడుతుంటే బాధపడుతుంటే చూస్తూ ఉంటున్న నాకు మాత్రం సంతోషం అనుకుంటున్నావా? నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సంతోషం కాదయ్యా అది. కాబట్టి నాకు ఉంది వాళ్ళని ఉద్ధరించాలని, వాళ్ళకి మోక్షం ఇవ్వాలని ఉంది. కాబట్టి ఇస్తానంటే వాళ్ళు రారయ్యా, ఇస్తానంటే వాళ్ళకి అక్కర్లేదు, వాళ్ళకి అక్కర్లేని దాన్ని నేను ఏమి ఇస్తాను? కాబట్టి నువ్వు కనుక్కో, కావాలంటే ఎవరినైనా కనుక్కో, నీకు ఇంతకంటే మంచి మార్గం మంచి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాను. నేను వెంటనే భూలోకంలోకి వెళ్తాను,
వెళ్ళి ఎవరైనా సంసిద్ధంగా ఉన్నారంటే వారిని ఇక్కడికి తీసుకొస్తాను, వారికి మోక్షాన్ని ప్రసాదిద్దురు కానీ అని చెప్పాడు. వచ్చాడు, భూలోకంలోకి వచ్చాడు, మొత్తం అంతా తిరిగాడు. ఈ లోకంలో అన్నిటికంటే క్షుద్రమైనటువంటిది, ఇబ్బంది పడేటువంటిది, మురికి బతుకుతున్నటువంటిది ఏదైనా ఉందా అని ఆలోచించాడు. ఆలోచిస్తే ఆయనకు ఒక జీవి కనిపించింది. ఎవరా జీవి అంటే మురికి గుంటలో దొర్లుతున్నటువంటి పంది కనిపించింది. మురికి గుంటలో దొర్లుతున్నటువంటి పంది కనిపించింది. ఆహా, ఇంతకంటే దరిద్రం ఇంకేముంది జీవితం, పాపం దీనికి మోక్షాన్ని ఇప్పిద్దాం, నారాయణుడు మనకు మాట ఇచ్చాడు కదా, అందుకని దీని దగ్గరికి వెళ్ళి దీనికి మోక్షాన్ని ఇప్పిద్దాం అని చెప్పి ఆ పంది దగ్గరికి వెళ్ళాడు నారద మహర్షి. వెళ్ళి, చూడమ్మా, నువ్వు ఎలాంటి బతుకుతున్నావో నీకు ఏమైనా తెలుసా? నువ్వు ఎక్కడ పడుకున్నావో నీకు తెలుసా? నువ్వు ఎక్కడ దొర్లుతున్నావో నీకు తెలుసా? నువ్వు దొర్లుతున్నది మురికి, అది కంపు. ఆ కంపు అయినటువంటి మురికిలో పడి దొర్లుతున్నావు కదా, ఇంతకంటే నీకు మంచి ప్రదేశాల్లోకి తీసుకెళ్తాను, నిన్ను సాక్షాత్తు పరమపదానికి తీసుకెళ్తాను, శ్రీమన్నారాయణుడికి చెబుతాను, ఇక్కడి నుంచి నిన్ను ఉద్ధరిస్తాను, తప్పకుండా నువ్వు నాతో వస్తావా అని అడిగాడు. అడిగితే ఆ పంది ఒకసారి నారద మహర్షికి చూసి గురించి పెద్ద రావం చేసి, ఏమంటున్నావు నువ్వు అని అడిగింది. అడిగితే, ఏం లేదమ్మా, నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాను, ఈ బ్రతుకు కంటే ఉత్తమమైన బ్రతుకుకి తీసుకెళ్తాను నేను, అక్కడ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది, అందుకని నువ్వు రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అని అడిగాడు. అడిగితే అది అంటుంది, నారద మహర్షిని ప్రశ్నిస్తుంది, మహానుభావ, మీరెవరో నాకు తెలీదు, కానీ నాకేదో ఉపకారం చేద్దామని వచ్చారు పాపం, మీకు అందుకు నేను సంతోషం, కృతజ్ఞుణ్ణి. అయితే నేను అడిగినవన్నీ కూడా మీరు సమాధానం చెప్పాలి, నాకు కావలసినట్టు ఉండాలి కదా మరి అక్కడ కూడాను. అందుకని నేను అడిగినవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయో లేదో, సమకూరాయో లేదో మీరు చెప్పాలి, నాకు చెప్పు, నీకు ఏం కావాలో అన్నాడు. అంటే అప్పుడు అడుగుతున్నాను అనమాట, ఇప్పుడు నేను హాయిగా పడుకున్నటువంటి ఇటువంటి మురికి అక్కడ మీరు తీసుకెళ్లే చోట్లో ఉందా అని అడిగింది. అక్కడ ఇలాంటి మురికి, ఇలాంటి సువాసన, దానికి అది సువాసన కింద ఉందన్నమాట. పంది బురద మెచ్చు పన్నీరు మెచ్చునా అంటాడు. ఆ బురద దానికి చాలా ఇంపుగా ఉంది, అందుకని ఇలాంటి మురికి వాసన, ఇలాంటి సువాసన అక్కడ ఉంటుందా అని అడిగింది. అభిపే చిచ్చి, ఇలాంటివన్నీ ఉండవమ్మా అక్కడ, పిచ్చిదానివి, ఇలాంటివి ఇక్కడే ఉంటాయి, ఈ భూలోకంలోనే ఉంటాయి, ఈ సంసారమైనటువంటి బురదలోనే ఉంటాయి ఇవన్నీను, ఇటువంటివి ఏమి ఉండవు, చాలా బాగుంటుంది అక్కడ, అక్కడ పారిజాతాల పరిమళాలు గుమాళిస్తూ ఉంటాయి, అద్భుతమైనటువంటి మల్లె పువ్వుల యొక్క పరిమళాలు వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి, అందుకని అటువంటి లోకమే అసలు చాలా అదృష్టం అది, అందుకని ఇటువంటిది అక్కడ ఉండదమ్మా అన్నాడు. అంటే సరే, ఇంకొక మాట అడిగింది, నా పిల్లలు చూడయ్యా, చిన్న చిన్న పిల్లలు, పంది పిల్లలు కొన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి, అవన్నీ కలిసి చక్కగా ఎలా గంతులు వేసుకుని ఆడుకుంటున్నాయి చూడు, అవన్నీ అంత ఆడుకుంటుంటే ఎంత ముచ్చటగా ఉందో చూడు, తాతలకు చూసారా మనవరంతా ఆడుకుంటుంటే ఎంత ఇంట్లో ఎంత ఆనందమో, ఎక్కడ లేని ఆనందం పడుతూ ఉంటారు, అందుకని అవన్నీను ఆ పిల్లలన్నీ ఎంత బాగా ఆడుకుంటున్నాయి, మరి మా పిల్లలు అక్కడికి వస్తే ఆడుకోవడానికి ఇంకేమైనా ఇలాంటి పిల్లలు అక్కడ ఉంటాయా అని అడిగింది. అవి ఇలాంటివన్నీ తెంచుకోవటానికేనమ్మా ఇది అక్కడికి తీసుకెళ్ళేది నిన్ను, నీ పిల్లలు లాంటి పిల్లలు అక్కడ ఉండరు, జాగ్రత్త అన్నాడు. అంటేను అడిగింది, ఏమయ్యా నువ్వు నన్ను మోసం చేయడానికి వచ్చావా? చివరికి ఏం చేతనంటే ఏదో పెద్ద లోకం ఉందట, అక్కడ ఏంటంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతాట, ఇవన్నీ లేకుండా చేసి
నాకు కావలసినటువంటి మురికి లేదు, నాకు కావలసిన పిల్లలు అక్కడ కనిపించరు, ఆ పిల్లలకి ఆడుకోవడానికి ఏమో తోటి పిల్లలు ఉండరు. ఇటువంటి ఏమీ లేని స్థితికి తీసుకెళ్ళి నన్ను పడేస్తావా? కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చేటువంటి పరమపదం మోక్షం నాకు అక్కర్లేదు. నాకు ఇక్కడే హాయిగా ఉంది, నాకు ఇక్కడే సంతోషంగా ఉంది, కాబట్టి అటువంటి మోక్షం నాకు అవసరం లేదయా అని చెప్పి నిరాకరించింది. ఒక చక్కని దారి చూపించడం కోసం వారు మన మధ్య తిరుగుతూ ఉంటారు, ఇలాంటి యజ్ఞయాగాలు చేస్తూ ఉంటారు. రోజు ఉండేటువంటి ఏమంటే పెళ్ళిళ్ళు పెడుతున్నారు, ఆ పెళ్ళిళ్ళకి ఎంత ఆర్భాటం చేస్తున్నారు. లైటింగ్ ఖర్చు దానికో 25 లక్షలు, కేవలం వీడియోలు ఫోటోలు, అసలు వాళ్ళు పెళ్ళినే చూడనివ్వరు, మొత్తం తెరగట్టేసినట్టు కట్టేస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి కొన్ని లక్షల కాంట్రాక్టులు. భోజనాలు ఎంత తినకపోని కొన్ని వందల వెరైటీలు కావాలి. వీడు గట్టిగా తినేది ఏముండదు, కానీ వాటికి కొన్ని లక్షల ఖర్చు. ఎంతైనా ఆనందంగా నెత్తి మీద తంతున్న పిల్లల కోసం అది ఎన్ని లక్షల కోట్లైనా ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాం. కానీ ఒక దైవ కార్యం జరుగుతూ ఉంటే, ఒక లోక కళ్యాణం కోసం జరుగుతుంటే అందులో ఒక 100 రూపాయలకు 10 రూపాయలు ఇవ్వడానికి 10 సార్లు ఆలోచిస్తాం. ఒకవేళ ఇచ్చినా నువ్వు ఇచ్చిన దాతృత్వాన్ని పక్కవాడు గమనించాడా లేదా అని చూసుకోవాలి, నిన్ను గుర్తించాలి. మళ్ళీ ఇంత తాపత్రయపడతాం కదా. కాబట్టి మనకి ఇటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి మనం అంగజునైన చూడ కరగించు మొగంబు వాడు మంగదు పువ్వు తూపులకు నగ్గము చేసి మళ్ళీ ఎలారా మీ పొదల మాటున లేడు కదమ్మా చెప్పాడు. మనకు మంగళాశాసనం అనుగ్రహించడానికి మేలుకోట నుంచి స్వామివారు వ్రతాన్ని, ధనుర్మాస వ్రతాన్ని ఆచరించినటువంటి ఆండాళ్ తల్లి అవతార స్థలం. అక్కడ ధనుర్మాసం వ్రతం అయిన తర్వాత చివరి 6 రోజులు కూడా అమ్మవారికి వెన్నకాపు ఉత్సవం అని చేస్తారు. దాన్ని తైలకాపు ఉత్సవం అని అంటారు. అది చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది. 6 రోజులు, చివరి 6 రోజులు ధనుర్మాసంలో పరిచారకులందరూ కూడా అమ్మవారికి తాంబూలాలు అందిస్తూ ఉంటారు. అమ్మవారు మహారాణిలాగా కాలు మీద కాలు వేసుకుని అద్భుతంగా మనకి దర్శనమిస్తుంది. అమ్మవారి జడకి మూలికలతో తయారు చేసినటువంటి నూనెని అక్కడ అమ్మవారికి రాస్తూ, జుట్టు దువ్వుకుంటూ, తాంబూలాలు అందించుకుంటూ, చామరాలు వీస్తూ, అరయర్ స్వామి గానం చేస్తూ చాలా అద్భుతంగా ఆ ఉత్సవం జరుగుతుంది. అది మనం సేవించవలసిన విశేషమైనటువంటి ఉత్సవం, వెన్నకాపు ఉత్సవం అంటారు. ఆ ఉత్సవాన్ని సేవ్య దేశం నుండి ఆళ్వార్ తిరునగరి అనేటువంటి దివ్య దేశానికి వెళ్తూ శ్రీవిల్లిపుత్తూరు వెళ్ళి ఆ ఉత్సవాన్ని సేవించాలి అని శ్రీవిల్లిపుత్తూరు బయలుదేరతారు శ్రీరంగం నుండి. ఈ లోపల ధనుర్మాస ఉత్సవం అయిపోతుంది. 6వ రోజు వారు శ్రీవిల్లిపుత్తూరు దివ్య దేశానికి వెళ్తారు. వెళ్ళే లోపలే ఆ వెన్నకాపు ఉత్సవం జరిగిపోతుంది. ఆండాళమ్మ వారు లోపలికి గర్భాలయంలోకి వెళ్తారు. అయ్యో, ఈ ఉత్సవాన్ని సేవించలేకపోయానే, ఇంత దూరం నుంచి ఉంటే అప్పుడు ఆండాళ్ తల్లి వారికి స్వప్నంలో దర్శనమిస్తుంది. మీరు జగదాచార్యులైన భగవద్ రామానుజుల వారి అంశతో అవతరించిన వారు. రామానుజుల వారు మా యొక్క సుందరబాహు పెరుమాళ్ అనేటువంటి ఒక పెరుమాళ్ళకి 108 అక్కార వడిసెల్ అనేటువంటి ప్రసాదాన్ని నివేదన చేసి ఆ ప్రసాదాన్ని నివేదన చేద్దాం అని మొక్కుకుంటుంది ఆండాళమ్మ వారు.
ఆ మొక్కు తీరకుండానే అమ్మవారు రంగనాథ స్వామిలోకి ఐక్యమైపోతుంది. ఆ మొక్కును జగదాచార్యుడైనటువంటి భగవద్ రామానుజుల వారు శ్రీరంగంలో భిక్షాయాతన చేస్తూ వారి గురువుగారి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి గురువుగారు వేరే పనిలో ఉండి వారి అమ్మాయికి చెప్పారు భిక్ష వేయమ్మా అని. ఆమె తలుపు తీసి భిక్ష వేయడానికి బయటికి రాగానే వారు తిరుప్పావై రోజు చదువుకుంటూ భిక్షాయాటన చేసేవారు. తలుపు తీయడంతో ఒక్కసారి నీలాదేవి వచ్చి భిక్ష వేస్తుందా అని వారు పరవశించి అలాగే మూర్ఛపోయారట. ఈమె భయపడి వారి తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి జరిగిన విషయం చెప్తే అప్పుడు తండ్రి గారు వారు తిరుప్పావై చదువుతున్నారా, ఉందు మదగళిత్త పాసురం చదువుతున్నారా అని అడిగారట. అవును అని చెప్పింది. అప్పుడు అమ్మవారిగా మిమ్మల్ని భావించారు అని చెప్పి ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే వారు ఆ పాసురం చదువుతూ ఆండాళ్ళమ్మవారు ముక్కు చీరకుండానే రంగనాథ స్వామిలో ఐక్యమైపోయింది కనుక వీరు వెంటనే ఆ తిరుమాలిరంజోలై అనేటువంటి ఒక దివ్యదేశం మధురైకి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి అమ్మవారి ముక్కుగా ఆ పాయసాన్ని అక్కార వడిసెల్ అంటారు. ఆ పాయసాన్ని వారు పెరుమాళ్ళకి సమర్పించారు. పెరుమాళ్ళకి సమర్పించి అలాగే శ్రీవిల్లిపుత్తూరు వెళ్ళి ఆండాళ్ళని సేవించాలని వెళ్తారు. అప్పుడు ఆండాళ్ళ తల్లి వారిని సేవించి కోయిల్ అన్నారని సంబోధిస్తుంది. మూలస్థానం నుండి అర్ధమండపంలోకి వచ్చి అమ్మవారు రామానుజుల వారిని అనుగ్రహిస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ మనవాడ మహామునులు కూడా మా అన్నగారైన రామానుజుల వారి అంశగా అవతరించారు. మీరు వచ్చారు, వెన్నకాపు ఉత్సవం సేవించాలని వచ్చారు. ఈ ఉత్సవం పూర్తయిపోయింది కనుక మీకోసం రేపు మళ్ళీ వెన్నకాపు ఉత్సవం మేము జరిపించుకుంటాము మీ సమక్షంలో అని మనవాళ్ళ మహామునులకి చెప్తుంది ఆండాళ్ళమ్మవారు. అలాగే అక్కడ అర్చకులలోకి కూడా ఆదేశం చేస్తుంది, రేపు మనవాళ్ళ మహామునుల సమక్షంలో తిరిగి మాకు వెన్నకాపు ఉత్సవం నిర్వహించండి అని అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తుందన్నమాట. అలాగా ఆ ఉత్సవం మనవాళ్ళ మహాముల సమక్షంలో 7వ రోజు జరుగుతుంది. ఆ ఉత్సవాన్ని అద్భుతంగా జరిగిన తర్వాత మనవాళ్ళ మహామునులు అక్కడ కొన్న చిన్న మండపాన్ని ఒక మఠంగా ఏర్పాటు చేసి దాంట్లోకి ఉన్నారు. అప్పుడు అమ్మవారు ఆ ఉత్సవం అయిన తర్వాత మనవాళ్ళ మహాముని సన్నిధి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనవాళ్ళ మహామునులు అమ్మవారికి ప్రదక్షిణం చేసి అమ్మవారికి సమర్పించినటువంటి మాల, ప్రసాదము, అలాగే హారతి అన్నీ మనవాళ్ళ మహాములు కూడా సేవించుకుని మనవాళ్ళ మహాములు మఠంలోకి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత ఆండాళ్ళమ్మవారు గర్భాలయంలోకి వెళ్తారు. ఆ రోజున నివేదన చేసినటువంటి రాత్రి అరవణై అని అంటారు ఆ ప్రసాదాన్ని వారికి పంపిస్తుందన్నమాట. ఈ ఉత్సవాన్ని ఇలాగే పరంపరగా జరగాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశ్యంతో మనవాళ్ళ మహామునులు అక్కడొక జియర్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ జియర్ స్వామి వారు ఆ ఉత్సవాన్ని ఆండాళ్ కైంకర్యన్ జియర్గా వారికి పేరు పెట్టి వారు ఆళ్వార్ తిరునగరి వెళ్ళినట్టుగా మనకి చరిత్ర చెప్తోంది. ఆ తర్వాత ఆ పరంపరలో వచ్చేటువంటి వారే మా పెద్దవారు 23వ పీఠాధిపతులు శఠకోప రామానుజ జియర్ స్వామి వారు. వారు వయసు రీత్యా వారు ఓపిక లేక వారు మేలుకోటలో అక్కడ ఒక వేద పాఠశాలను పెట్టుకుని వారు అక్కడ వేంచేసి ఉన్నారు. ఇక్కడ రిప్రజెంటేటివ్గా వేరే ఒక జియర్ని ఏర్పాటు చేశారు. వారి తర్వాత మాకు వారి ఉత్తరాధికారిగా మాకు పోయిన సంవత్సరం దీక్ష అనుగ్రహించారు. ఇలాగా ఆ పరంపర కొనసాగుతోంది. జీవులందరూ కూడా మనమందరం చేసుకున్న పూర్వజన్మ చేసుకున్న పాపాన్ని ఈ జన్మలో అనుభవిస్తాం. అయితే భగవంతుడు 86 లక్షల జీవరాశులలో
మనం జన్మించి తర్వాత ఈ మానవ జన్మ మనకి వస్తుంది. మిగతా జీవరాశులకి మనకి ఏమిటి తేడా అంటే, మిగతా పోయిన జన్మలో మనం ఏ జన్మలో వచ్చామో మనకు తెలియదు. పావుకి పాలు పోసామనుకోండి, దాని ధర్మం ఏమిటి? కాటు వేయడమే దాని ధర్మం. అలాగా మనం ఎంత పాలు పోసాం, అయ్యో వీడు పాలు పోసాడు కదా, మనం వీడిని కాటేయకూడదు అని ఉంటుందా? దానికి ఉండదు. ఎందుకు అంటే దాని ధర్మం అది చేస్తోంది. అలాగే భగవంతుడు మనకి మానవ జన్మ ప్రసాదించాడు. ఈ జన్మ దేనికోసం అంటే దానికి ఉన్నది, దానికి వివేకం లేదు. ఈ జన్మలో వివేకాన్ని ఇచ్చాడు మానవుడికి. మానవుడిగా ఉండి మనం మన జన్మను సార్థకం చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఈ జన్మలో మళ్ళీ పాపం చేసామనుకోండి, మళ్ళీ అది వచ్చే జన్మలో డిపాజిట్ అవుతుందన్నమాట. అందుకోసమే మళ్ళీ వచ్చే జన్మ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అంటే భగవన్నామ సంకీర్తనం చెయ్యాలి అని చెప్తారు మన పెద్దలు. మళ్ళీ జన్మ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఈ జన్మలో భగవన్నామం చేసుకుంటూ వచ్చే జన్మ రాకుండా ఉండాలి, మనకి మోక్షం కలగాలి, భగవత్ సాయుధ్యం కలగాలి అని మనం ప్రార్థన చేయాలి. అందుకోసమే మన జగదాచార్యులు అయినటువంటి భగవద్ రామానుజుల వారు ఆలోచిస్తారు, ఏమిటి వీళ్ళందరికీ మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ పుణ్యాల్లో పాపం చేయడం, పుణ్యాలు చేయడం, మళ్ళీ అనుభవించడం, మళ్ళీ రావడం, మళ్ళీ పోవడం, ఈ పుట్టుగా ఇదే సంసార చక్రం తిరుగుతుంది, వీళ్ళందరూ ఎలా తరించాలి అని ఆలోచిస్తారట. ఆలోచించిన రామానుజుల వారికి ఒక ఆలోచన కలుగుతుంది. ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నాం కదా, తమిళనాడులో శ్రీరంగం అనే దివ్యదేశంలో రంగనాథ స్వామికి, అక్కడ ఉండేటువంటి మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి అయిన రంగనాయకి అమ్మవారికి ఒకే ఆసనం మీద సంవత్సరానికి ఒకసారి పెరుమాళ్ళు అమ్మవార్లు అక్కడ కలుస్తారు. ఆ ఒకే అమ్మవారి ఆ రోజు పుట్టినరోజు అన్నమాట. దాన్ని ఉత్తర పంగుని అని అంటారు. ఆ ఉత్తర పంగుని ఉత్సవంలో అమ్మవారిని పెరుమాళ్ళని ఒక దగ్గర వేంచేపు చేసి అభిషేకాలు చేసి అలంకారాలు చేసి చాలా అద్భుతంగా ఉత్సవం జరుగుతుంది. దాన్ని సేర్తి ఉత్సవం అని అంటారు మన సంప్రదాయంలో. ఈ ఉత్సవం శ్రీరంగంలో జరుగుతోంది. అప్పుడు భగవద్ రామానుజుల వారు వెళ్ళి ఆ ఉత్సవాన్ని సేవిస్తూ పెరుమాళ్ళను ప్రార్థన చేస్తారు. అక్కడ శ్రీరంగ గద్యమని, శరణాగతి గద్యమని, శ్రీవైకుంఠ గద్యమని భగవంతుడికి శరణాగతి చేస్తూ పెరుమాళ్ళను ప్రార్థన చేస్తారు. అప్పుడు పెరుమాళ్ళు అమ్మవార్లు సంతోషపడి మీకేం వరం కావాలయ్యా అని కోరుకుంటారు. అప్పుడు ఎవరైతే సత్సంప్రదాయంగా సదాచార్యుల వారి దీక్ష తీసుకుని మంత్రోపదేశం చేసి పంచ సంస్కారాలను పొందుతారో వారికి మోక్షాన్ని అనుగ్రహించండి, మోక్షాన్ని అనుగ్రహించే వరాన్ని ప్రసాదించండి అని వారు అడుగుతారట. అయితే రామానుజుల వారు ఎవరినైతే సర్టిఫై చేస్తారో వారికి మోక్షం, మరి మిగతా వాళ్ళందరికీ మోక్షం లేదా అంటే ఉంటుంది, కానీ అది భగవంతుడి ఇష్టం. ఈ వ్రతం చేస్తే ఈ పుణ్యం కలుగుతుంది, విష్ణు సాయుధ్యం కలుగుతుంది, మోక్షం కలుగుతుందని చెప్తారు, నిజమే. కానీ మోక్షం ఇచ్చేది ఇవ్వనిది భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ, భగవంతుడి యొక్క ఇదిలో ఉంటుంది. వీడికి మోక్షం ఇవ్వాలా వద్దా అని ఆయన ఆలోచించుకుంటాడు. సో మనం అది ఖచ్చితంగా అని చెప్పలేము. ఆచార్యుల ద్వారా సర్టిఫై చేస్తే మాత్రమే మోక్షం అని పంచ సంస్కారాలు పొందాలి. పంచ సంస్కారాలు పొందిన వాడు ఏం చెప్పాలి? అడియేన్ రామానుజ దాసన్ అని చెప్తారు పురుషులు. ఆడవాళ్ళు అడియేన్ రామానుజ దాసి అని చెప్తారు. అంటే రామానుజ సంబంధం ఉంది వీళ్ళకి అని భగవంతుడు మోక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. వీరు సన్మార్గం ద్వారా పంచ సంస్కారాలు పొంది భగవద్ ఆరాధన చేసుకుంటూ భగవన్ నామానుసంధానం చేసుకుంటూ సన్మార్గంలో వెడితే వాడు మోక్షానికి వెడతాడు అని ఆచార్యులు సర్టిఫై చేస్తారు మనని. అందుకే శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో సమాశ్రయణం ముఖ్యం అని చెప్తారు.
వీళ్ళకి ఈ వ్రతం చెయ్యాలి, ఆ పూజలు చెయ్యాలి, ఈ పురస్కారాలు చెయ్యాలి, చేయకపోతే మోక్షం రాదు అనేటువంటి సమస్య లేదు వీళ్ళకి. ధనుర్మాసం వ్రతం, ఏకాదశి వ్రతం ఈ రెండు ఆచరిస్తే చాలు అని చెప్తారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి ఆజ్ఞను అనుసరించే వారి వారి సంప్రదాయాల్లో ముందుకు సాగుతూ ఉంటారు అని భగవద్ రామానుజుల వారు అందరూ తరించడం కోసం అని చెప్పి ఈ ఉత్సవంలో భగవంతుడు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రార్థన చేసి వరాన్ని పొందుతారు. అందుకే రామానుజుల వారికి ఉభయ విభూతి నాయకులు అని చెప్తారు. దాని ద్వారా సన్మార్గంలో మనం పయనించడం, దాని మోక్షాన్ని పొందడం. ఇది కూడా ఏదో సమాశ్రయణం చేసుకుంటే కాదండి. సమాశ్రయణం చేసుకుని మంత్రానుష్ఠానం చేసుకుంటూ ఆచార్యుని ఆశ్రయించాలి. మనం దేనిపై మనకి ఇది చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది, అది చేస్తే పాపం వస్తుంది అనే అవసరం మనకి రాదు, లేదు. అంతా భగవంతుడి మీద భారం వేయడం అన్నమాట ఇది. అలాగా భగవంతుణ్ణి మనం స్మరించాలి. అందులో కూడా కలియుగంలో కూడా భగవన్నామానికే ప్రాధాన్యత ఎక్కువ. అలాగే మనకి ఈ ఉత్సవాన్ని కూడా మన ఆచార్యుడైనటువంటి శ్రీ శ్రీ త్రిదండి శ్రీరామచంద్ర రామానుజీయ స్వామి వారు అన్ని చోట్ల పాదయాత్ర చేసుకుంటూ ఈ ఉత్సవాన్ని మనకి అనుగ్రహిస్తున్నారు. దేనికోసం వారు అంత కష్టపడి చేస్తున్నారు అంటే లోకక్షేమం కోసం. లోకం ఎప్పుడూ క్షేమంగా ఉండాలి, సుభిక్షంగా ఉండాలి, ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలి అని వారి సంకల్పంతో ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు. చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, ఎందుకు పెద్ద పెద్ద ధనవంతులు ఉన్నారు కదా, జీఎస్ స్వామి వారు చెప్తే కార్యక్రమం బ్రహ్మాండంగా జరిపిస్తారు కదా, ఈ పాదయాత్రలు ఎందుకు ఈ కాలంలో కూడా అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. కానీ ధనవంతుడైతే ఒక్కడి పెట్టు కార్యక్రమం అయిపోతుంది. కానీ అందరూ తరించాలి అంటే అందరూ తలో రూపాయి వేసినా కూడా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాలి, అందరి యొక్క ఇది దీంట్లో ఉండాలి అనేటువంటి ఒక సదుద్దేశ్యం. అందరూ బాగుండాలి అన్నప్పుడు అందరూ దీంట్లో భాగస్వాములై ఉండాలి అని వారు ఈ సదుద్దేశ్యంతో ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ అక్కడ వేంచేసినటువంటి గోవింద పెరుమాళ్ళకి మనమందరం కూడా క్షేమంగా ఉండాలి అని చక్కగానేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనకి అనుగ్రహిస్తున్నారు. 1,00,000 మల్యార్చన, 1,00,000 కుంకుమార్చన అని, అలాగే సంతానం లేని వాళ్ళకి వైనతయ్య ఇష్టి అని ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఇష్టి కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. చాలా అద్భుతంగా సత్సంప్రదాయంగా లోకమంతా తరించాలి, సుభిక్షంగా ఉండాలి అనేటువంటి మహాసంకల్పంతో మన జీఆర్ స్వామి వారు శ్రమ కోర్చి ఎన్నో ఊర్లు పాదయాత్ర చేసుకుంటూ అందరి ద్రవ్యాన్ని కలుపుకుంటూ భగవన్ నామానుసంధానం చేసుకుంటూ అందరూ భగవన్ నామస్మరణ చెయ్యాలి అనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో వారు కూడా పారాయణం చేసుకుంటూనే ఏదో డబ్బులు ఇవ్వండి అన్నట్టు కాకుండా, ఏదో ద్రవ్యాన్ని ఇవ్వండి అని అనకుండా వారు ఏది ఇస్తే అది, రూపాయి ఇస్తే రూపాయి, 10 రూపాయలు ఇస్తే 10 రూపాయలు, 1000 రూపాయలు ఇస్తే 1000 రూపాయలు, ఏం అడగకుండా భగవన్ నామంతో వచ్చిన ద్రవ్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఎవరి కోసం? మనందరి కోసం. మనమందరూ తరించాలి, లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలని వారి ఆలోచన. అలాంటి ఈ యొక్క మహోత్సవంలో ఈరోజు 1,00,000 పుష్పార్చన కూడా జరుగుతుంది. స్వామి మన రాజగోపాలాచార్య స్వామి వారు అనుగ్రహించినట్టుగా మల్యార్చన ఎక్కడ జరిగితే కృష్ణ పరమాత్మ అక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పారు కదా, అలాగే మనం ఈ సందర్భంగా కూడా ఒక నామస్మరణ మనం చేసి మిగతా కార్యక్రమానికి ముందుకు వెళ్దాం. అందరూ భగవన్ నామస్మరణ చేద్దాం. హరి నారాయణ గోవింద, జయ నారాయణ గోవింద, హరి నారాయణ గోవింద, జయ నారాయణ గోవింద.
హరినారాయణ జయ నారాయణ హరినారాయణ జయ నారాయణ భజ నారాయణ గోవింద భజ నారాయణ గోవింద స్వామివారు అందరినీ ఇది మొయ్యండి అది మొయ్యండి ఈ పని చెయ్యండి ఆ పని చేయండి అని చెప్పట్లేదు. వారంతా కష్టపడ్డారు, పాదయాత్రలు చేశారు, సూచనలు చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఇది చేయాలి అక్కడ అది చేయాలని సూచన చేస్తున్నారు. మన కోసం కష్టపడుతున్నప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి అంటే హాయిగా కూర్చుని భగవన్ నామానుసంధానం చెయ్యండి అని చెప్తున్నారు. కష్టపడాల్సిన పని లేదు, గట్టిగా చదివితే తర్వాత ప్రసాదాలు అన్నీ ఉన్నాయి కనుక కృష్ణుడు మన దగ్గర ఉన్నాడు అని చెప్పుకోవడానికి బయట లోపల నుంచి కూడా రావాలి. బయట నుంచి కాకుండా మన మనసులోంచి కూడా ఆ భావన వస్తే కృష్ణ పరమాత్మ చాలా సంతోషపడతాడు. ఇక్కడ వేంచేసినటువంటి గోవింద పెరుమాళ్ళు కూడా మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు. వాచక కైంకర్యం మనం చేయడం అవసరం. అందరూ చక్కగా చెప్పండి. హరినారాయణ గోవింద జయ నారాయణ గోవింద హరినారాయణ జయ నారాయణ హరినారాయణ జయ నారాయణ భజ నారాయణ గోవింద భజ నారాయణ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ తిరుమలేశ గోవింద తిరుమలేశ గోవింద హరినారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద జయ నారాయణ గోవింద జయ నారాయణ గోవింద
హరి నారాయణ జయ నారాయణ నారాయణ గోవింద భజ నారాయణ గోవింద భజ నారాయణ గోవింద. ఇంతటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని మనకు అందించినటువంటి రామచంద్రజీయ స్వామి వారి సన్నిధిలో మనమందరం ఎప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞలమై ఉండాలి. ఎందుకంటే మనందరి కోసం వారు ఎంతో శ్రమిని మేలుకోటలో వేయించేసినటువంటి తిరునారాయణ పెరుమాళ్ యొక్క మంగళాశాసనాలు మీ అందరికీ అందిస్తూ అందరూ పిల్లా పాపలతోటి సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలి, లోకక్షేమంగా ఉండాలి అని ఆచార్యులను ప్రార్థిస్తూ ఆచార్యులు ఇంకా అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు మనందరి కోసం నిర్వహించాలి అని వారికి ప్రార్థన చేస్తూ అందరికీ అనేక మంగళాశాసనాలు చేస్తున్నాం. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై గోవింద, జై గోవింద, జై జై గోవింద. శటగోప రామానుజ జీయర్ స్వామి వారిని వారికి ఉత్తరాధికారిగా ఉండి ఆ మఠ నిర్వహణ వారి ద్వారా చేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీ 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 తిదండి శటగోప ముని రామానుజ జీయర్ స్వామివారు మేల్కోట నుంచి మన ఈ మహాలక్ష్మి యాగానికి వేయించేశారు. వారి యొక్క చక్కని సందేశాన్ని మనమంతా విన్నాం. ప్రధానంగా మనకి ఈ మహాలక్ష్మి యాగం ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేటువంటిది, అమ్మవారి యొక్క తిరునక్షత్రం అనేటువంటిది శ్రీరంగంలో ఎలా జరుగుతుంది, ఆ చేర్తి ఉత్సవం అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి చాలా చక్కగా అందరికీ కూడాను తెలియచేశారు. చాలా సంతోషం. మన అందరం ధన్యులం అయ్యాం. అంతేకాకుండా భగవంతుని యొక్క గుణానుసంధానం, భగవంతుని యొక్క నామానుసంధానం, గుణాలని అనుభవించడం, ఆ అనుభవించినటువంటి గుణాలు మన యొక్క హృదయంలో ఇమడక అది నిండిపోయి అది బయటికి వస్తే పొంగి పొరలిపోతే అది నామంగా బయటికి వస్తుంది, సంకీర్తనగా బయటికి వస్తుంది. అలాంటి చక్కనైనటువంటి నామ సంకీర్తన రూపంగా కూడా భగవంతుని యొక్క గుణానుసంధానం తర్వాత నామానుసంధానం కూడా చేయటం జరిగింది. చాలా చక్కని ప్రవచనాన్ని మనందరికీ కూడా సందేశాన్ని, అనుగ్రహ భాషణాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి స్వామికి అనేక దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఇంకా పెద్దలైనటువంటి వారి చేత ప్రారంభించబడిన సంకీర్తన, ఆ సంకీర్తన అది ఆగిపోకూడదు కదా, కంటిన్యూ అవ్వాలి. అందుకోసం అక్కడ సంకీర్తన పరులైనటువంటి అమృతవల్లి గారు వారి యొక్క బృందంతో పాటుగా సంకీర్తనం చేయటం కోసంగా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చున్నారు. వారు టీటీడీలో బ్రహ్మోత్సవాల్లోనూ అలాగే మన యాదగిరిగుట్ట అలాంటి ఆ దివ్య క్షేత్రాల్లో అన్ని కార్యక్రమాల్లోనూ చక్కగా పాల్గొంటూ ఉండేటువంటి బృందం ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మన మహాలక్ష్మి యాగంలో వారి యొక్క సంకీర్తన అమృతాన్ని అందరికీ కూడా పంచడం కోసంగా వచ్చారు.
ಬಂದಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಂದಳು ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಂದ ಗಂಧರ ರಾಣಿ ಇಂದಿರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಗಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲು ರೆನ್ನುವುದ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲು ರೆನ್ನುವುದ ಮೂರ್ಛಗ ಮೋಹಿಸುತ್ತ ಮುರಹರನ ರಾಣಿ ಮೂರ್ಛಗ ಮೋಹಿಸುತ್ತ ಮುರಹರನ ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನ ಸಹಿತ ಮೂರ್ಛಗ ಮೋಹಿಸುತ್ತ ಮುರಹರ ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನ ಸಹಿತ ಬಂದಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮಾಸ ಶ್ರವಣ ಶುಕ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿನ ಮುನ್ನ ಮಾಸ ಶ್ರವಣ ಶುಕ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿನ ಮುನ್ನ ಭೂಸೂರರೆಲ್ಲ ಗೂಡಿ ಸಾಸಿರ ನಮ ಪಡಿ ಭೂಸೂರರೆಲ್ಲ ಗೂಡಿ ಸಾಸಿರ ನಮ ಪಡಿ ವಾಸವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವನ ಸಹಿತ ಭೂಸೂರರೆಲ್ಲ ಗೂಡಿ ಸಾಸಿರ ನಮ ಪಡಿ ವಾಸವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವನ ಸಹಿತ ಬಂದಾಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಹಣ ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಕರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಕಣ ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೋಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಟ್ಟದರಸಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೋಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಟ್ಟದರಸಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬಂದಾಳು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಜೈ ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
గోవింద ముకుంద గోపాల కృష్ణ గోవింద గోవింద కృష్ణ గోవింద గోవింద కృష్ణ കടകണലിംഗമനോട് നീ കടകരകവനോ നീ ദയമാടോ കടകണലിംഗമനോടോ നിന്നടികരകുവനോ നീ ദയമാടോ ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನವರೊಳು ಗೂಡು ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನವರೊಳು ಗೂಡು ಎನ್ನೊಡೆಯನೆ ಧ್ಯಾನನ ನೀನಲಿನಾಡು ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನವರಳು ಗೂಡು ಎನ್ನೊಡೆಯನೆ ಧ್ಯಾನನ ನೀನಲಿನಾಡು ಗೋವಿಂದ ಆಹ ಗೋವಿಂದ ಆಹ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿ ಗೊಡೆಯನಿಯಾಗಿ ಹಸು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಡೆ ನೀ ನಡ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಗೊಡೆಯನಿಯಾಗಿ ಹಸು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಡೆ ನೀ ನಡ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾದೆ ಬಹುದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾದೆ ಬಹುದಿನಕ್ಕಾಗಿ ದಿಂದಿಮಿಗೆಂದು ಕುಣಿಸುವೆ ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾದೆ ಬಹುದಿನಕ್ಕಾಗಿ ದಿಂದಿಮಿಗೆಂದು ಕುಣಿಸುವೆ ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಆಹ ಗೋವಿಂದ ವಿಭುಲ ಗೊಡೆಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಆಹ ಗೋವಿಂದ ಆಹ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ 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 ಹರಿ ಗೋವಿಂದ 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 ಹರಿ ಗೋವಿಂದ 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 ಹರಿ ಗೋವಿಂದ మందిర సుందర సుమధుర కరుణా సాగర తిరుమల మందిర సుందర సుమధుర కరుణా సాగర ఏ పేరున నిన్ను పిలిచేనురా ఏ రూపముగా కొలిచేనురా శ్రీపతియో ఎండి కొండపై నిన్ను మనవితో వెలిగే గౌరీ ప్రతిమో పాలకడలిలో శేషశైలమున పవలించిన శ్రీపతిమో ఎండి కొండపై నిన్ను మనవితో వెలిగే గౌరీ ప్రతిమో ముగురములకే మూల కుటుంబగా బుద్ధిలో నీ మగ బింబం కాల్చిన తాళము గడియైనా నీకు దివ్యము నేనై
కడిగిన పాదము బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మముతాని పాదము బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మముతాని పాదము బ్రహ్మ కడిగిన పాదము చలకి వసుధ గొలిచినది పాదము చలకి వసుధ గొలిచిన నీ పాదము బలితరము పిన పాదము చలకి వసుధ గొలిచిన నీ పాదము బలితరము పిన పాదము తలక గగనము తన్నిన పాదము తలక గగనము తన్నిన పాదము బలరిపుగాచిన పాదము బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మముతాని పాదము బ్రహ్మ కడిగిన పాదము కామిని పాపము కడిగిన పాదము కామిని పాపము కడిగిన పాదము పరికరి వేదమున పరము సతి పరమ పదముని పాదము తిరువేంకటగిరి తిరువెంచోరున పరమ పదముని పాదము रजतस्पदे नमः ॐ रजतस्पदे नमः ॐ चन्द्रायै नमः ॐ हिरण्मय्यै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ अनपगामिन्यै नमः ॐ अश्वपूर्वायै नमः ॐ रथमध्यायै नमः ॐ हस्तिनादप्रबोधिन्यै नमः ॐ श्रियै नमः ॐ मायै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ कायै नमः ॐ सोऽस्मितायै नमः ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः ॐ आर्द्रायै नमः ॐ ज्वलन्त्यै नमः ॐ तृप्तायै नमः ॐ तर्पयत्यै नमः ॐ पद्मे स्थितायै नमः ॐ पद्मवर्णायै नमः ॐ चन्द्रायै नमः ॐ प्रभासायै नमः ॐ यशसायै नमः ॐ ज्वलन्त्यै नमः ॐ देवदुष्टायै नमः ॐ उदारायै नमः ॐ तायै नमः ॐ पद्मनेम्यै नमः ॐ आदित्यवर्णायै नमः ॐ मृद्भये नमः ॐ कीर्त्यै नमः ॐ गन्धद्वारायै नमः ॐ दुराधर्षायै नमः ॐ नित्य ॐ पुष्करिण्यै नमः ॐ यष्टये नमः ॐ तुष्टये नमः ॐ पिङ्गळायै नमः ॐ सुवर्णायै नमः ॐ हेममालिन्यै नमः ॐ सूर्यायै नमः ॐ श्रियै नमः ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीभूदेव्यै नमः ॐ श्रीनीलादेव्यै नमः ॐ श्रीराधादेव्यै नमः ॐ श्रीगोदा
दुर्गादेव्यै नमः ॐ शातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् मङ्गलं जगतां मात्रे सर्वभूतहिते रते विष्णुवक्षो निवासिन्यै श्रियै कारुण्यमूर्तये स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुरधिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मङ्गलाशासनपदैः पदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् हरिः ॐ तत्कृष्णो परमं पदं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुना तदं तद्विप्रासो विपन्यको जागृवां स्वस्मिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्वमोदिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य नित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धता जय गोविन्द जय जय गोविन्द ते ब्रह्मलोके नुपरान्तकाले परावृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थम् तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यद्वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेतस्य यः परः स महेश्वरः अरुणप्पा श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभयवेदान्त प्रवर्तकाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 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 त्रिदण्डी श्री शठगो रामानुजतीयर स्वामिகள் संभावனை
స్వాములు కూడా ఈరోజు ఎవరైతే పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరూ కొంచెం ముందు కూర్చోండి. తాకూడదు. జై గోవింద 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 జై జై